बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास द कौमी वतन पार्टी द ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इफ्तिखार साहब स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द उस्तादानो सूबाई ऑर्गेनाइज़र हज़रत खान स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर जावेद हुसैन खान, दोस्त मोहम्मद अली साहब, गनी अली साहब, अमजद खान, दलत के जमूंगा मौजूद सियासी राबिता कमेटी मशर शाह खान दावी टोला राबिता कमेटी और जमा द जमवारो मशरान और इज्जतमंदो जवानान अस्सलाम वालेकुम। द टोलो के अवल को द खपल नखा और द कौमी वतन पार्टी द टोलो कारकुनान लखा बहारली रोड और दागा सरचिनन कम गंज पे इज्जतमंद मशरान और जवानान नन पर कौमी वतन पार्टी के द अवामी नेशनल पार्टी ना और द PTI ना शामिल शो दावी द हरकलेन वेमा और दा यकीनदानी वाला वर्कोमा चिद्वी यो सही फैसला करे दा इंशाल्लाह योजेबा द पुख्तून काम द तरक्की द सोकाले द पारा योजेबा जिद्दोजहद कोबा और इंशाल्लाह दा काम बद तरक्की ज पदे मौका मानी आगे मरगरो चिचा पदे के यो द पुल किरदार अदा करे और कोशिश करे दे वर्गली दी बीमानी जरगी कड़ी दी ताकि टोलो मरगरुम डेर जत मशकूरे मा चे आगुई द पाटे ला पारा यो वे अहम कार्य करे दे जके चे बहरानी और दी सर चकम नो गंज फिर मशरान और जवानान शामिल शु ता द इलाके डेर खा सियासी कारकुनान दी और दुदी यो खपल दलता की हैसियत थे और दुदी रातलो सरा जमादा यकीन दे चे पार्टी बा नोरम मजबूती की नजर इज्जतमंदो सिंगर चे मान मख के जाफर शाह हम खबर ओकड़ा और जान मोहम्मद खान खबर ओकड़ा बुनियादी मकसद खुदन जमुंगा दाव चे बहारली रोड शमूलियत मूशी और इंशाल्लाह लगे मौसम खशी नो ब्याबा गट प्रोग्राम बम कौबाओ डिजियम पसत माने और टूल यून कौंसल पसत माने वा लोगट प्रोग्राम बकौबा मशर बम मगे राजी यो सिलसिला वदात मखकी वा बुजुबा को नन मुंगे चीजा चूंकि गर्मीम दा और दगम दे नो द प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शक्ल के दा शमूलियत को मुकु उसरा चिदा कम द विलेज कौंसल दा तंजीम जोड़ शवे दे दावी सरम तारुफ को शो अबू लगा खपल लड़खना मुबारकीम वर्कोल वाड़ा माओ दा कि अबू बा रज़ोश पर यो कई बा उसी के दे विलेज कौंसल तंजीम कार शुरू करे दगा शांति बा दा कार खपल जारी साथी बा ज रोजाने गोरवा दी हर द्वे मदरे मरज माने जरूर यो न यो कली के मीटिंग की और यो सिलसिला शुरू करे दा और पूरा यो हलचल शुरू करे दे जब आगे माने तीला शाबाशिम वर्कोमा और मुबारकीम वर्कोमा या शिरानन कम द कलो तंजीमुना जोशी दावी मशरान ला द नबी सिमवारो इलावेदो माने मुबारकीम वर्कोमा और दा तमत लरमा ची दी तोलबा द दे पाठे त परमख्तग ला पारा बाखपल किरदार बादा कई बा और दा पार्टी बचरी दा नूर मुनज़म कई बा दा पार्टी बदल तक यो कुवत बते जोड़ई बा दे मौकिना दा फायदा मुझे तो वड़मा चूंकि बेगाश पे कम से द पेट्रोल डीजल कीमतों इजाफा शवेदा जदागे पुरजोर मजम्मतम कोमा और द कौमी वतन पार्टी तरफ ना ता कम से इजाफा शवेदा ता मुंगा रिजेक्ट को पदे माने बमुंगे एहतजाज बम को बा जगह चे मुंगा दा गणु चिदा पा आवाम माने डेर वे बोझ चोली शवे दे और ता मखकिना आवाम से दे आगा दिदरे सलोर कालो रासना द ग्राने द वजना
ډېر زیات تنګ دوی کې نور دا برداشت نشته چې دا دومره بوج دوی باندې واچولی شي. مونږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا اضافه دې واپس واخلي او که واپس نه اخلي نو بیا به مجبوراً مونږ روډونو ته راوځو په دې خلاف. دغه شانتې د نصر د مخکې د پټرولو ډیزلو کې اضافه کړې وه، د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې ده، د ګیس په قیمتونو کې اوس بیا اضافه دغه کوي. دا څیزونه مونږ دا ګڼو چې دا همدې پالیسو په وجه عمران خان حکومت هم چې دی هغه هم ناکامه شو، او که همدا طریقې کار دې حکومت هم روان کړو نو دا عوام به دې حکومت نه هم متنفر شي. مونږ په دې پوهېږو چې 2 میاشتې شوي دي، دا هغه شانتې دوی ته پوره موقع نه ده میلاو شوې، خو مونږ اوس یې نه دوی ته ویل غواړو چې که په دې لارې باندې تاسو تللی نو بیا به دا عوام چې دی دا به ستاسو خلاف به راوځي به، او بیا به د عوامو د قهر نه تاسو نشئ بچ کېدی. نو دغې په حوالې سره مونږ دا ګڼو چې دوی دې اوس نه خپل کبرت درست کړي او عوام هم باندې بوج چې دی نور د نه اچوي. پکار دا ده چې موجوده حکومت دی خپلې خرچې کمې کړي، د کابینې خرچې دې کمې کړي، د سیکرټریانو خرچې دې کمې کړي، د وفاقي چې کوم څومره بیروکراسي ده د هغې خرچې دې کمې کړي. دې په ځای چې په عوامو باندې بوج اچولي کېږي، پکار دا ده چې دغه خرچې کمې شي او په عوامو باندې نور بوج دې نه چولی شي. قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي جناب سکندر حیات خان شیرپا ملی رحمت جناب عبدالله محمود خان شیرپا قومي وطن پارټي هر کونړ قومي وطن پارټي. دې سره سره کوم وفاقي بجټ هم چې پیش شو او کوم صوبایي بجټ هم چې پیش شو، چونکې پریس رول هم موجود دي نو زه به لږ په هغې باندې هم خبره وکړم. وفاقي بجټ کې چې څومره مونږ تمه وه چې خلکو له ریلیف ورکړی شي هغه شانتې ورته کړی شو. یو صرف د تنخواګانو کې اضافه چې ده دا د دې دغه نه دی چې هغې سره به ټول د خلکو مسایل حل شي. پکار دا دی چې دوی داسې بجټ دغه کړي چې هغه عوامو له ریلیف ورکړي، د عوامو مشکلاتو کې کمی راوړي. مونږ په دې پوهېږو چې معاشي مشکلات شته، د IMF طرف نه هم پریشر دی، په دې هم پوهېږو چې تېر حکومت د غلطو پالیسو په وجه ډېر لوی نقصان شوی دی، ډېرې قرضې اخیستلې شوي دي، ډېر دغه شوي دي، خو بیا هم پکار دا ده چې دوی توجه وکړي چې د عوامو مسایلو طرف ته. بیا ورسره خصوصا د 4 کال راڅخه نه د ورکوټي صوبو چې دی هغوی ته خپل حقوق نه میلاو شوي، ورکوټي صوبو ته داسې پروجیکټس نه میلاو شوي، او خاص کر زمونږ خیبر پښتونخوا چې دی هغې ته توجه نه ورکړل شوې. مونږ دا تمه لرو چې دوی به د خیبر پښتونخوا طرف ته توجه به ورکوي به، او د خیبر پښتونخوا چې کوم مسایل دي هغه د بجلی په مد کې زمونږ چې کومې پیسې وفاق ته جوړېږي هغه صوبې له ورکول، دغه شانتې د ګیس او د تیلو په مد کې چې کوم زمونږ د وفاق ته پیسې جوړېږي چې هغه زمونږ صوبې له ورکړي. دغه شانتې نور داسې لوی منصوبې چې کوم سره دلته کې د روزګار ذریعې چې دی هغه پیدا شي، هغې له توجه ورکولو ضرورت دی، ځکه چې الریډي زمونږ صوبه ډېره پسمانده صوبه ده، دلته کې غربت هم چې دی ټولو کې زیات دی. نو پکار دا دی چې دې طرف ته توجه ورکړی شي. مونږ ته دې وخت سره د وفاقي حکومت طرف نه داسې دغه ښکاري نه، اقدامات ښکاري نه. مونږ ورته دا ویل غواړو چې دې طرف ته دوی توجه ورکړي. بیا ورسره چونکې د سابقه فاټا چې کوم ته اوس دوی مرج ډسټرکټس وایي هغه سره وفاقي حکومت هم ډېرې وعدې کړې وې او د 4 صوبایي حکومتونو وعدې کړې وې. مونږ دا غواړو چې هغوی سره چې کومې وعدې شوې وې هغه وعدې دې سر ته ورسولی شي. په هغې کې 100 ارب روپۍ هر کال ورکول، هغې کې هلته کې ترقي راوستل، هغوی په قومي دایرې کې راوستل، او هلته کې یو فرق محسوس کېدل چې دا لازمي دي. دا 4 کاله تېر شو، خو د هغه ځای خلک چې زه د هغه ځای وفدونو سره میلاو شم، د هغه ځای مشرانو سره میلاو شم، د هغه ځای ځوانانو سره میلاو شم،
هغوی امدا ګیله کوي چې اوس پورې موږ ته هېڅ فرق محسوس نه شو بلکې نظام خراب شو ښه نه شو نو پکار دا ده چې دې طرف ته دې توجه ورکړی شي او د قبایلي اضلاع سره چې کومې وعدې شوې هغه دې سر ته ورسولی شي دغه شانتې د صوبایي بجټ هم پیش کړی شو یو خو عجیبه خبره دا ده چې تېر ځلې 1100 اربه بجټ ساتلی و چې آخر کې کال چې اوس پوره شو نو څه 950 اربه چې دی پوره نه شوې دا ورته مونږ تېر ځله ویلو چې بی دا تاسو عدد شمار غلط دي او دا بجټ چې دی دا دومره نه دی چې دا څومره تاسو خایه لګئ همغه ثابته شوه چې تقریبا د 170 ارب روپۍ کمی راغی 170 ارب روپۍ کمی راغی نن بیا چې دوی بجټ پیش کړی نو د 1332 ارب روپو بجټ پیش کړی دی 1100 ارب روپو بجټ دوی سر ته ورسولو 1332 ته به څنګه دا ورسوي او په دې کې چې که تاسو را یو ځای کې نو قرضې چې دی هغه یې ماچولي دي 50 ارب روپۍ قرضه به وایي مونږ د کمرشل بینکس نه تیر صرف د 9 کلونه پی ټی آی حکومت دی دلته کې زموږ صوبې کې د 2013 نه مخکې چې دی زموږ د صوبې ټوټل قرض چې دی هغه 3 ارب روپۍ یعنی 97 بلین د 2013 نه واخله تر د دسمبر 2021 پورې $791 ارب روپۍ قرض واخیستل شوی دی 791 ارب روپۍ یعنی د 47 نه واخله 2013 پورې چې دی 97 ارب روپۍ او صرف د دې د 8 کاله چې دی دې کې 791 ارب روپۍ تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دا دې صوبې سره دوی څه وکړل دا به د کم ځای نه دا پیسې به موږ واپس کوو دا د دې هغه دغه چې دي د سود کم چې دغه دی هغه به د کم ځای نه پوره کېږي به تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ په دې کې د بي آر ټي پروجیکټ چې دی هغه ټولو کې اول شامل دی نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې هغه پی ټي آی حکومت چې وایي چې قرضې به نه اخلو چې ویلو چې کشکول به ماتومه خودکشي به کومه خو قرض به نه اخلمه صرف زموږ صوبې کې د ملک په سطح باندې خو هغه هم ټولو کې تاریخي قرضه اخیستله صرف زموږ په صوبې کې 791 ارب په خپله په دې باندې سوچ وکړئ چې دا کم بوج په دې صوبې باندې جوړ شوی او دې کې 80% دا کم قرضه چې ده دا په ډالر کې ده نو هر ځله چې ډالر قیمت کې اضافه کیږي د قرض کې اضافه کیږي دا د صوبې سره د کم چې وایي خوددار پاکستان دغه مونږ دغه کوو هغوی دې صوبې سره دا دغه کړی دی دې ځله بجټ ته یې ویلي دي چې وایي خوددار خیبر پښتونخوا زه دې دا سوال کوم ستاسو په وساطت چې 791 ارب روپۍ چې چا قرض اخیستی هغه خوددار کیدی شي نو بیا د څه شي تاسو دې قوم ته دغه کوئ اوس خو پرون چې کوم وضاحت د فوج د ترجمان له طرفه راغی هغه سازش والا خبره هم ختمه شوه چې هغوی وویل چې بی د ټول فوج پاکستان چې څومره مشرانو ټول ناستو او هغوی ټول دا وایي چې هېڅ سازش نه دی شوی نو بیا د کوم ځای نه دا سازش خبره راغله د دې موږ له دې وضاحت راکړي چې اوس دې څه دغه کوي اوس وایي چې یاره د فوج ترجمان دا خبره د دې فیصله نشي کولی او هغوی صرف یو رای ورکولی شي فیصله نشي کولی بی په میټینګ کې د سره ناستو تا خو وایي چې هغه ټولو ته مخامخ ده دا یو سازش شوی دی نو پکار چې بیا خو د میټینګ هر کس ویلی شي او سازش شوی دی اوس د ټول هغوی طرفه دا دغه راغی چې یاره هېڅ قسمه سازش دغه نشته نو د دې وضاحت وکړي چې بی دا څه دې قوم سره د کړي دي بیا دغه شانتې
په دې 9 کاله کې دوی خو وایي چې موږ ډېر زبردست حکومت کړی دی ډېر بهترین حکومت هم کړی دی په 9 کاله کې 8 کاله چې څومره ټوټل آمدني شوې دي د هغې نه 10% او 15% زیاته خرچه دوی کړې ده قرض خو بیا اخلي که نه چې د خپل آمدن نه زیاته خرچه کوې دا آیا دا د ښه طرزي حکومت یو مثال دی یو کور هم چې سړی چلوي نو هغې کې چې څومره آمدن وي سړی د هغې په مطابق خپله خرچه دغه کوي خو چې ته خرچه چې څومره کوې د هغې مطابق صرف آمدن ښی په کاغذونو کې او بیا په اصل کې هغه آمدن نه وي نو د هغې به څه حل راوځي همدغه حل به راوځي چې ته به مقروض کېږي ځکه چې کوم ځای نه خو هغه خرچې بیا پیسې به ورکوې به پوره کوې به نو دا د دې حکومت دغه دی بیا دغه شانتې موږ دا ګڼو چې صوبایي خودمختارۍ په حوالې سره او د صوبایي حقوقو په حوالې سره دوی اواز نه دي اوچت کړی نن خو چې بجټ پیش کوي نو په هغې کې وایي چې یاره وفاقي حکومت موږ له فنډ نه راکوي او دا نه راکوي موږ ته دا تپوس کوو چې 4 کاله خو ستاسو وفاقي حکومت و ولې NFC ایوارډ بلو نه شو 12 کاله تېر شو چې بل NFC ایوارډ نه دی شوی آخري NFC ایوارډ چې دی 2010 کې شو په 18 مارچ 2010 باندې د هغې نه پس ته NFC ایوارډ نه دی شوی NFC ایوارډ که شوی وي زمونږ دغه کې به کم از کم 2-3% اضافه به نوره شوې وه 1% اضافه چې دا تقریبا د 80 نه واخله 90 ارب روپو خبرې نو چې 2-3 تاسو په خپل حساب لګوئ چې تقریبا د 1.5 سل نه 200 ارب روپو د اضافې خبره ده هغه دغه نه شوي موږ دا مطالبه کوو چې زر ته زره وفاقي حکومت دې طرف ته توجه ورکړي او د NFC ایوارډ بل چې دی هغه دې وشي چې صوبو ته زیاته حصه ملو شي چې صوبو ته بیا دغه شانتې زموږ د بجلی په مد کې مرکز ته په اربونو روپۍ جوړېږي هغه موږ ته هغه شانتې نه میلاږي په دې کې فیصلې هم وشوې تېر حکومت اوس دا دعوې کوي چې موږ ډېر کار په دې کې کړی دی دا موجوده صوبایي حکومت وایي زه ته دا تپوس کوم چې بیا ولې پیسې راته ولې نه میلاو شوې ډېر کار تاسو کړی دی او مسله تاسو حل کولو کوشش کړی دی په کار کوي چې بیا تاسو ته د مرکز نه پیسې میلاو شوې ستاسو حکومت و دا دې نه مخکې 15 کاله خو تاسو دا وایئ چې د بل چا حکومتونو موږ ته مرکز پیسې نه راکوي دا 4 کاله خو ستاسو حکومت و کنه په دې کې یو کالم چې څومره دي حق جوړېدو هغومره ټولې پیسې ورته نه دي میلاو شوې بیا دغه شانتې په زموږ صوبه د پاکستان 50% تیل چې دی هغه زموږ صوبې کې پیدا کېږي پکار دا وایي چې د دې فایده زموږ خلکو ته رسېږي زموږ صوبې ته رسېدلې وي زموږ د صوبې خلکو ته رسېدلې وي هغې کې موږ ته هغه شانتې پوره پیسې نه میلاوېږي دا خبره دوی اوسه پورې نه ده اوچته کړې دغه شانتې د اوبه زموږ چې دي د 1991 چې کوم واټر ریکارډ و د هغې مطابق 8.78 میلیون ایکر فیټ اوبه زموږ جوړېږي حصه جوړېږي موږ ته میلاوېږي 5.97 میلیون ایکر فیټ یعنی 2.81 میلیون ایکر فیټ اوبه چې دي دا نورې صوبې موږ استعمالوي د دې زه چې کله د اریګیشن وزیر وم ما د دې حساب کړی 1.5 سل ارب روپۍ هغې وخت کې جوړېدي اوس په نور هم هغې کې اضافه شوي پکار دا ده چې د هغې په مد کې دوی دغه کړی وي هغه وخت کې مونږ کیس اوچت کو دا چشمه رایټ بینک کلا لیفټ چې دی دا د وفاقي حکومت نه ما پرې منظوري واخیستې وه شوکت دا اسحاق ډار چې دی د سره میټینګ زموږ شو او په هغې کې هغوی دا ویلي وو چې یاره مونږ به تاسو له 65% په وفاق د هغې له پیسې ورکوي او 35% د صوبه پیسې ورکړي تقریبا د 150 ارب روپو منصوبه وه مونږ یې ټیک ته دام ټیک ته چې څه نه څه میلاو شي صوبې ته نو هغه حوالې سره دغه کړو هغه منصوبه هم دوی نه
اوس پاتې چې اوس دوباره بیا منظوري او دا به د هغې پته نه لګي چې اوس بیا څه دغه کوي هغه وخت کې مونږ ډېرې سره په هغې باندې کار شروع کړو په دغې حوالې سره مونږ دا ګڼو چې پی ټي آی چې دی هغې ټولو کې ناکام ترین او نااهل ترین حکومت تېر شوی او د هغې هغه واضح ثبوت آخري درته ښیم چې دې نه مخکې به د بجټ چې کله کېدو نو د هغې په موقع باندې د کال هغه آخر کې یو سپلیمنټري بجټ ورکړی کېږي دا دې لپاره وي چې یاره که چې د کال کې یو نیم شی داسې راشي چې د هغې سوچ نه شوي یکدم څه ناګهاني څه آفت راشي یا چېرته داسې دغه وشي چې یو مد کې لږې پیسې کمې لګېدې بل مد کې لږې زیاتې لګېدې نو یو بل دغه کولی شي دا به چې 2002 کې زه کله منې ځل چې ممبر جوړ شوم نو هغه وخت کې به 8 اربه او 10 اربه روپو د سپلیمنټري بجټ راغلی دې ځله سپلیمنټري بجټ چې دی 235 ارب روپے چې ټوټل ستا بجټ د 1100 ارب روپو یو کې 235 ارب چې دی هغه ته مطلب چې صحیح نه وي دغه کړی د هغې پلانینګ ستا ټیک نو نو دې نه تاسو اندازه لګوئ چې د هغې بجټ په څه د هغې دا 25% د بجټ چې دی دا دغه دی دې نه اندازه کېږي چې دا حکومت ناکام ترین حکومت دی او مونږ دوی ته هم دا وایو چې که تاسو د پښتنو له ډېرې دوکې ورکوئ تاسو اوس بیا د پښتنو په هغوی باندې ټوپک ایږدئ او یو دا کوشش کوئ چې یاره د حکومت خلاف یو احتجاج او دغه شروع کړئ اول تاسو پښتنو سره دا حساب کتاب وکړئ چې تاسو پښتنو له کړي څه تاسو ورته وښایئ چې پښتنو له تاسو خدمت کړي دغه کړي بیا د هغې نه پس پښتنو نه دا تمه لرئ چې هغوی به ستاسو په دې احتجاج کې ستاسو په دغه کې شریک کېږي او دغه خبره مونږ وفاقي حکومت ته هم کوو چې که مونږ ګڼئ چې د دې ملک حصه یو که مونږ ګڼئ چې مونږ یو رور یو بیا د رور په شانتې مونږ سره کښېنئ او زمونږ چې کوم مسایل دي هغه حل کړئ که نی نو د هغې وجه سره نو په دغې حوالې سره دا یو څو خبرې ما ټول غوښتلې لږ خو خبرې اوږدې وشي دغه هم شي خو دا چونکې لږ د بجټ په حوالې سره لږ اهم دغه په کار ونمایي چې زه د پارټۍ موقف چې دی هغه مخامخ راشي زه یو ځل بیا د بهرني روډ ډېر زیات مشکور یم دلته کې ناست د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم کوم تنظیمونه چې رالل د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم یو بل شی مانه پاتې شو دا حکومت اعلان کړو چې 3 نیمې ګنټې لوډ شیډینګ کوي تاسو اورېدلي شاید خاقان دا پریس کانفرنس کړی و که نه تاسو اورېدلي و که نه مونږ ورته دا وایو چې که دا پنجاب کې وي نو دلته خو نشته دلته خو چې دی د 20 ګنټو نه کم لوډ شیډینګ اړو دی نه که دا ستاسو پاکستان صرف پنجاب ګڼئ نو بس بیا خو ټیک ته بیا خو بیا خبره ده خو که نه تاسو د خیبر پښتونخوا چې دی دا د پاکستان حصه ګڼئ نو بیا دلته کې چې دی هماغه شانتې دغه پکار سلوک پکار چې څنګه تاسو پنجاب کې کوئ مونږ دا غواړو چې څومره لوډ شیډینګ پنجاب کې کېږي هغې برابر دی مونږ سره کوي چې مونږ دغې نه دغه هم نه غواړو خو چې کم از کم هماغه شانتې سلوک زمونږ دغه سره وشي زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلي پیدا کوي ارزانه بجلي پیدا کوي پکار خو دا وه چې دلته کې د یو سیکنډ یو منټ لوډ شیډینګ هم نه وي خو زه بیا مونږ دا دې ته دغه یو چې زه د پنجاب برابر راسره دغه وکړې نو هغه دغه دی کني نو په دې باندې هم ما خو تېر ځل هم ضلع تنظیم ته ویلي دي چې په دې باندې احتجاج دغه پکار دی دا پټرولو او ډیزل والا دغه هم چې دی دې باندې هم احتجاج دغه کېدی او په دې لوډ شیډینګ باندې هم چې دی احتجاج وکړی زه د جم تنظیم او جم ملګرو له شاباشي ورکوم چې کم رسول الله په شان کې کومه ګستاخي شوې وه د هغې په حوالې سره دوی ډېر ښه احتجاج یم چوک کې کړی و دغه شانتې پکار چې اوس هر ایشو باندې مونږ دغه وکړو په دې بجلی باندې هم پکار چې احتجاج وشي او په دې پټرول او ډیزل او د بجلی او د ګیس قیمتونو په اضافه باندې پکار چې مونږ احتجاج دغه وکړو مونږ لپاره اهم عوام دي مونږ لپاره اهم چې دی هغه د دې صوبې خلک دي مونږ به هر صورت کې هغوی سره ودرېږو او د هغوی
आवाज به جوړیږي د هغوی आवाज به اوچتو د هغوی خبره به کوو زه یو ځل بیا د بهر علي او د هغه د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني